के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी की अगवाई वाली सरकार के MLA साहबान नूं तोड़न का यतन इस ऑपरेशन लोटस के तहत बीजेपी ने करने की कोशिश की। ऑपरेशन लोटस दूजी बार पंजाब के लोगों ने तोड़िया, पंजाबियों ने तोड़िया, आम आदमी पार्टी ने तोड़िया और फेल किया। ऑपरेशन लोटस आम आदमी पार्टी के उत्ते कामयाब नहीं होया। ऑपरेशन लोटस कांग्रेस पार्टी ते कामयाब होया। ऑपरेशन लोटस के तहत बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी के गोवा के लीडर ऑफ आपोजिशन समेत 8 विधायकों को तोड़ के खरीद फरोख्त करके बीजेपी शामिल किया। बिल्कुल जो असीं ऑपरेशन लोटस का खुलासा किया सब तो पहला दिल्ली और उस तो बाद पंजाब विच उसे समय के दौरान ये ऑपरेशन लोटस जिहड़ा वो गोवा कामयाब होया, गोवा सक्सैसफुल होया। पर बड़ी हैरानी की गल आ कि पंजाब की कांग्रेस पार्टी दे लीडर साहबान, लीडर ऑफ द आपोजिशन, उन्होंने तमाम लीडर साहबान जो असीं ऑपरेशन लोटस का खुलासा किया तो सारे बीजेपी की हमायत से आ गए। पंजाब के कांग्रेस पार्टी के लीडर साहबान ने बीजेपी का समर्थन किया और सानू सबूत मंगते रहे। साडे कोल सबूतां की मांग की, जबकि सबूत नंगा चिट्टा दिन दिहाड़े उन्होंने पार्टी के डाका पिया। जो गोवा च उन्होंने पार्टी टुटी, गोवा दे विचों 11 चों 8 विधायक चले गए, उन्होंने अखां चों हंझू नहीं आए। कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोलिया। क्यों नहीं बोलिया? क्योंकि उन्होंने प्रधान सोनिया गांधी के खिलाफ CBI की जांच चल रही है। उन्होंने प्रधान जी राहुल गांधी जी के खिलाफ CBI ED की जांच चल रही है। सो कोई भी नहीं बोलिया, बल्कि सबूत सातों पुछते रहे, जबकि दिन दिहाड़े उन्होंने विधायकों को तोड़न का काम शरेआम बीजेपी गोवा च करती रही। एक सेंटेंस तक पंजाब कांग्रेस प्रदेश से उन्होंने लीडर ऑफ आपोजिशन ने इस गल नहीं बोलिया कि बीजेपी ने साडे MLA तोड़ ले, लोकतंत्र की हत्या की, डेमोक्रेसी का मर्डर किया गया। इतों पता लगता गा, क्योंकि सारे जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी जिन्हें 5 साल पंजाब में पहला राज किया, उहदे बहुत सारे MLA, बहुत सारे साबका वजीर, उन्होंने साबका मुख्यमंत्री वो बीजेपी दे विच नेगे। बहुत सारे वजीर, बहुत सारे साबका MLA, साबका वजीर कांग्रेस पार्टी के जिन्होंने 4.5 साल 5 साल पंजाब में राज किया, अज वो बीजेपी का हिस्सा ने। अज भी बहुत सारे कांग्रेसी, उन्होंने अद्धियां तो वध परिवार, उन्होंने परिवारों के मैंबर वो भी बीजेपी का हिस्सा ने। इसका मतलब कि लगातार पंजाब की कांग्रेस पार्टी बीजेपी नूं बचाउंदी नजर आ रही है। बीजेपी की प्रोटेक्शन दे विच आ, बीजेपी दे नाल खड़ी आ, बीजेपी की बी टीम वजों काम कर रही है कांग्रेस पार्टी पंजाब विच। एक पासे देश दे विच लोकतंत्र की, डेमोक्रेसी का मर्डर बीजेपी कर रही है और दूजे पासे कांग्रेस पार्टी का समर्थन कर रही है, अकाली दल का समर्थन कर रहा है। क्योंकि इन्हां पार्टियां का पुराना इतिहास रहा, इन्हां पार्टियां की हिस्टरी रही है कि जो सत्ता च होंदियां ने गियां, अकाली दल उधर चल जाते हैं, कांग्रेस वाले उधर आ जाते हैं। एक दूजे वाल आदान प्रदान, एक दूजिया पार्टियां दे विच जाण दा इन्हां दा इतिहास रहा, चाहे वह कांग्रेस पार्टी आ, चाहे अकाली दल है, चाहे बीजेपी हैगी। यही गल आ कि इस खरीदो फरोख्त के समय उन्होंने इस खरीदो फरोख्त नूं भन्निया नहीं, भंडिया नहीं हैगा, इसके खिलाफ सेंटेंस नहीं बोलिया हैगा, बल्कि बीजेपी का समर्थन किया गया। मैं अकाली दल नूं, मैं कांग्रेस पार्टी नूं पुछना चाहुंदा गा कि तुहाडा विश्वास लोकतंत्र चों खत्म हो गया? कि तुसी लोकतंत्र दे हमायती रही रहे? कि तुसी बीजेपी का हिस्सा बनना चाहुंदे हो?
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਇਹੀ ਰਹੀ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਜੇ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਹੀ ਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਤਾ ਰਿਹਾਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ। ਲੱਗਦਾ ਉਹ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਇਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ, ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ, 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਏ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ। ਉਦੋਂ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਤਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਤੋੜਿਆ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਇਹ ਨਾਤਾ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁੜਨ ਵਾਲਾਗਾ। ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਈਡੀ ਦੇ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਇਕੱਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਡਟ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਇਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਘਾਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਡਟ ਕੇ ਖੜੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਆ ਕਿ ਇਕਲੌਤੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਰੋਲ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਤਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਦੀ ਉਮਰ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਉਮਰ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਕਾਫਲਾ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਧ ਰਿਹਾ, ਜੇਕਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇਗੇ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਬਾਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇਗੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਅੱਜ ਕੁਝ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਜੋ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਆ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਦੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੇ ਆਸਾਮ ਤੋਂ ਨੇ, ਗੋਆ ਤੋਂ ਨੇ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਨੇ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਨੇਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਦੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਦੇ ਈਡੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਧੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਗਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾਗਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੰਗ ਕਰਦਾਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਡਿਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਾ, ਇਹ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ
ਵਿਧਾਇਕ ਤੋੜੇ ਗਏ ਔਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦਾਗਾ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚ ਨੇ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾਗਾ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਹਮਦਰਦ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ LOP ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ? ਸੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਮਾਨਯੋਗ DGP ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਔਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾਰੀ ਆ ਔਰ ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਨਾਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ। ਜਿਵੇਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ BJP ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਤਕ ਕਰੋਗੇ, ਕੰਪਲੇਂਟ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, FIR ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਦੇਖੋ FIR ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਗਾ, FIR ਹੋ ਗਈ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਬਲਿਕ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਚ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਈ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇਗੇ ਉਹ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਸਬੂਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹਜੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਵੇਟ ਕਰੋ, ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਜਦੋਂ ਸਬੂਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਾਂਗੇ।